जदि आपण नुआ यूजर अछंती ताहले हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित हमर नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को क्लिक करबा को जमारो भूलंतु नहीं। जदि हम वीडियो आपन को भलो लागिला ताले लाइक एवं शेयर करंतु। षष्ठ श्रेणी पंचम अध्याय वस्तुर प्रकार भेद। ताले हम चतुर्वर्ष रे बहुत प्रकार रो वस्तु अछि। उपक्रम आम चतुर्दिगरे भरी रही वस्तु गुड़िक विभिन्न प्रकार अटंती। चेयर, टेबुल, शगड़, साइकेल, मोटर गाड़ी, बासनकुसन, खाता, बही, कलम, टीवी, खेलना आदि आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न कार्य व्यवहार आम करती। मोटर गाड़ी जीवा आसबार आमको साहाय्य करें। बासनकुसन आम घरे खाइबारे व्यवहार करती। खाता, बही, कलम आम सब पाठ पढ़ारे व्यवहार करती। टीवी द्वारा आम दूर दूरांतर कथा जानी पारंती। खेलना द्वारा पिला माने खेली आनंदित हुअंती। आदि आवश्यकता अनुसार आम विभिन्न भिन्न कार्य व्यवहार करती। यह व्यतीत आम परिवेश रे गाई, छेली, कुकुर, बिराड़ी, बिल, बाड़ी बगीचा, तोटा, पहाड़ आदि अछंती। आम परिवेश कौन घरे घरे आम गाई रखती, छेली, कुकुर, बिराड़ी रखती। आम घर चारिपटे बिल अच्छी, बाड़ी बगीचा अच्छी, तोटा अच्छी, पहाड़ अच्छी, एमती विभिन्न सब परिवेश रे परिपूर्ण अच्छी। यह सब आकार, आकृति, रंग भिन्न प्रकार। ये समस्तर आकार आकृति, रंग सबू भिन्न। प्रत्येक वस्तुर केते गुडे गुण थाए। ये गुण को आधार करके वस्तु गुड़िकर प्रकार भेद कर। आम देखुथिबा और व्यवहार करुथिबा विभिन्न वस्तु गुड़िक मध्य केतेक सादृश्य देखा जाए। सबु वस्तु सबु काम लागती नहीं, कारण सबु वस्तुर गुण सामान न थाए। सबु वस्तुर गुण सामान नुहे, से माने भिन्न भिन्न प्रकार। चाउल, गहम, मांडिया, डाली, पनीपरिबा, क्षीर, माछ, मांस, अंडा आदि वस्तु को आम खाद्य रूपे व्यवहार करूँ। कपा, रेशम, पशम, लाइलन आदि तैयारी सूतारू आम व्यवहार करुथिबा वस्त्र प्रस्तुत करा जाए। इटा, बाली, गोड़ी, माटी, सीमेंट, टीण, लुहा, काठ, बाउंस, नड़ा, टाइल आदि व्यवहार करी आम घर तैयारी होइथाए। घर तैयारी रे इटा, बाली, गोड़ी, माटी, सीमेंट, टीण, लुहा, काठ, बाउंस, नड़ा ये सब आवश्यकता होइथाए। घर तैयारी पाई व्यवहृत होउथिबा वस्तु को आम खाद्य रूपे व्यवहार करि परिबा नहीं। जे गुण सब घर तैयारी काम लागुछि ताको आम खाद्य रूपे व्यवहार करि परिबा नहीं। से केवल घर तैयारी रे ही आवश्यक होइथाए। एही वस्तुर गुण समान नुहे, से गुड़िक मध्य पार्थक्य रही। जेतेबेले अनेक वस्तु को अनुध्यान करा जाए, से गुड़िक मध्य थिबा सादृश्य और पार्थक्य को आम बुझी थाउ। 1 नंबर निम्न सारणीटी को पूरण कर। काठरू तैयारी वस्तु, काचरू तैयारी वस्तु, माटीरू तैयारी वस्तु, प्लास्टिकरू तैयारी वस्तु, धातुरू तैयारी वस्तु। देखो काठरू तैयारी वस्तु है खट, पलंक, टेबुल, चेयर, आलमीरा, कबाट, झरका, रूल बाड़ी, एसबू काठरू तैयारी होइथाए। काचरू कौन तैयारी होइथाए? पीवा ग्लास, दर्पण, बिकर, चा कप, पेपर वेट एसबू काचरू तैयारी होइथाए। माटीर सब कौन तैयारी हुए? दीप, इटा, हांडी, कंढेई, माठिया एसबू माटीरू तैयारी होइथाए। प्लास्टिक रू तैयारी वस्तु पानिया, जग, खेलना, दौड़ी, डब्बा इत्यादि बहुत जिनस अच्छी जहाँकि प्लास्टिक रू तैयारी होइथाए। धातुर कौन होइथाए? लुहा कंटा, पनिकी, सुनाहार, रूपा पाउंजी, स्टील चामच एसबू धातुर तैयारी होइथाए। वस्तुर श्रेणी विभाग। वस्तु गुड़िक श्रेणी विभाग करने निम्नलिखित पदक्षेप नेबा उचित। प्रथमे निरीक्षण करी ताहा स्वच्छ बा अस्वच्छ, रंगहीन बा रंगीन बोली जानिबा। तापरे स्पर्श करी ताहा चिकण बा आबड़ा खाबड़ा जानिबा। तापरे चाप दे परीक्षा करी ताहा कठिन बा नरम जानिबा। वस्तु गुड़ी को हाथ रे टेकी ताहा हालुका बा ओजनिया परीक्षा करी देखिबा। परिवेश रे वस्तु गुड़ी मध्य सादृश्य और पार्थक्यर तालिका करिबा। ताले वस्तुर गुण अनुसार जेतेबेले श्रेणी विभाग करा जाए, आमे देखू केते वस्तु प्राकृतिक और अन्य केतेक वस्तु मनुष्यकृत। प्रकृति केतेक वस्तु सृष्टि होइथाए आ केतेक मनुष्य मध्य तैयारी करिथाए। केतेक वस्तु सजीव थाए, केतेक वस्तु निर्जीव मध्य थाए। प्राकृतिक और कृत्रिम। जो वस्तु गुड़िक प्राकृतिक प्रक्रिया सृष्टि होता है से गुड़िक प्राकृतिक वस्तु आम कहवा। आउ जो गुड़िक मनीष द्वारा सृष्टि होता है मनीष निजे तैयारी करता है से गुड़िक कृत्रिम वस्तु बोली ताको आम कहवा। जीव और निर्जीव
ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତାହାକୁ ଜୀବ ଓ ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ ତାହାକୁ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ହେଲେ ନିର୍ଜୀବ। ଜୀବମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ସାରଣୀରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ହେଲା ଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ ଅନୁସାରେ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ, ଏଇଟା ହେଲା ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ଯୋଉ ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କାଠକୁ ତ ଆମେ ମଣିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଲୁହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଖଣିଜ ତୈଳ, ଝୋଟ, ମାଟି, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଏସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ। ଏସବୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ। କୃତ୍ରିମ ବସ୍ତୁ କ'ଣ? ଯେଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥାଏ। କାଠରୁ ଚୌକି ତିଆରି କରେ, ମଣିଷ ହିଁ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ତିଆରି କରେ। ମୂର୍ତ୍ତି, ଘର, କଟୁରୀ, ଆଲମିରା, ପେଟ୍ରୋଲ, କିରୋସିନି, ଅଖା, ଦଉଡ଼ି, କଣ୍ଢେଇ, ହାଣ୍ଡି, ଇଟା, କରେଇ, ହାଣ୍ଡି ଏସବୁ ମଣିଷ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ ନିଜ ହାତରେ। ତାହେଲେ ଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନେ ହେଲେ ଜୀବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ ସେମାନେ ନିର୍ଜୀବ। ଗୋଟେ ଗଛଟି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ସେ ହେଲା ଜୀବ। ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ସେ ଜୀବ। ଗାଈ, କୁକୁର, ଚାରା ଗଛ, ପକ୍ଷୀ ଏମାନେ ସବୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଲେ ଜୀବ, ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ ଅଛି। ନିର୍ଜୀବ କ'ଣ? ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଘର ଦେହରେ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେ ହେଲା ନିର୍ଜୀବ। ପଥର, ଲୁହା, ଗୋଡ଼ି, ମାର୍ବଲ, ରେଳଗାଡ଼ି ଏସବୁ ହେଲା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ। ବସ୍ତୁର ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ କେତେକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କେତେକ ବସ୍ତୁ ସଜୀବ, ଅନ୍ୟ କେତେକ ବସ୍ତୁ ନିର୍ଜୀବ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ 2ଟି ମୌଳିକ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ଥାଏ। ବସ୍ତୁ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ ଆଉ ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥାଏ। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର 2ଟି ମୌଳିକ ଗୁଣ ଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ବସ୍ତୁର କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ, ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତା 2ଟି ମୌଳିକ ଗୁଣ। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁର ଅନ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ? ରଙ୍ଗ ବା ବର୍ଣ୍ଣ, ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ମସୃଣତା ଓ ରୁକ୍ଷତା, ଉଜ୍ଜଳତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଉ ଦ୍ରବଣୀୟତା। ବସ୍ତୁର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏହାର ବାହ୍ୟ ରୂପ, ବର୍ଣ୍ଣ, ରୁକ୍ଷତା, କଠିନତା, ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟତା, ଜଳଠାରୁ ଓଜନିଆ କି ହାଲୁକା, ଉଜ୍ଜଳତା ଜାଣିବେ। 3 ନମ୍ବର ବସ୍ତୁର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ସାରଣୀରେ ଲେଖ। ବସ୍ତୁର ବାହ୍ୟ ରୂପ, ବର୍ଣ୍ଣ, ରୁକ୍ଷତା, କଠିନତା। ବସ୍ତୁ ହେଲା କାଠଖଣ୍ଡର ବାହ୍ୟ ରୂପ କ'ଣ? ସେ ହେଲା ଗୋଟେ ଅଧାତୁ ଆଉ ଅନୁଜ୍ଜଳ। ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତାର ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗୀନ, ଆମେ ଯେ ଅନୁସାରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ସେ ସେଇ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବ। ରୁକ୍ଷତା ହେଲା ରୁକ୍ଷ, ଆଉ ତାର କଠିନତା ହେଲା ସେ କଠିନ। ଅଙ୍ଗାର ଅଧାତୁ ଅନୁଜ୍ଜଳ, କଳା ରଙ୍ଗ, ରୁକ୍ଷ, କଠିନ। ସଫା ବାଲି ଅଧାତୁ ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ, ସଫା ବାଲି ହେଲା ଧଳା, ରୁକ୍ଷ ଆଉ କଠିନ। ଚକ୍ ଖଡ଼ି ଅଧାତୁ ଅନୁଜ୍ଜଳ, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଧଳା, ରୁକ୍ଷତା ମସୃଣ, କଠିନତା କଠିନ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାମଚ ହେଲା ଧାତୁ ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ, ଧଳା ରଙ୍ଗ, ମସୃଣ ଆଉ କଠିନ। ସବୁ ବସ୍ତୁର ରଙ୍ଗ ଏକ ପ୍ରକାରର ହୋଇନଥାଏ। ସବୁ ବସ୍ତୁ କଠିନ ବା ନରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ସବୁ ବସ୍ତୁର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଏକାପରି ଚିକ୍କଣ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଚାମଚରେ ଚିନି, ଅଳ୍ପ କିରୋସିନି, ଗୋଟିଏ କାଚ ବାଟି, ଅଳ୍ପ ସଫା ବାଲି ଓ କିଛି କୁଟା ବା ନଡ଼ା ଖଣ୍ଡକୁ ପାଖରେ ରଖ। ଚିନି, କିରୋସିନି, କାଚ ବାଟି ଓ ନଡ଼ା ଖଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପାତ୍ରରେ ରଖି ଜଳରେ ପକାଇ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟି ମିଶାଅ। ବସ୍ତୁର ଗୁଣ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ। ବସ୍ତୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟତା, ଜଳଠାରୁ ଓଜନିଆ ବା ହାଲୁକା। ହେଲା ଚିନିଟା ହେଉଛି ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ, ତା ଜଳରେ ପକାଇଦେଲେ ସେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଜଳଠାରୁ ଏଟା ଓଜନିଆ ନା ହାଲୁକା? ଏଟା ଜଳଠାରୁ ଓଜନିଆ। କିରୋସିନଟା ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏହା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଉପରେ ଭାସିବ। ଏହା ଜଳ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ସ୍ତର କରେ। ଜଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି ତେଲଟା ଭାସିବ, ତେଲଟା ହାଲୁକା। କାଚବାଟି ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଜଳରେ ତଳ ଭାଗକୁ ଚାଲିଯାଇ ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଜଳଠାରୁ ଓଜନିଆ ହୋଇଥାଏ କାଚବାଟିଟା, ତେଣୁ ସେ ଜଳର ତଳେ ରହିଯାଏ। ସଫା ବାଲି ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଜଳରେ ପକାଇଦେଲେ ସେ ତଳ ଭାଗରେ ଯାଇକି ରହିଯାଏ, ସେଟା ହେଉଛି ଓଜନିଆ। କୁଟା ବା ନଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏହା କ'ଣ କରେ? ଜଳର ଉପର ଭାଗରେ ଭାସି ରହିଥାଏ, ଏଟା ହେଉଛି ହାଲକା ଜିନିଷ, ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ଉପରେ ଭାସେ। ସବୁ ବସ୍ତୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ବସ୍ତୁ ଜଳଠାରୁ ଓଜନିଆ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି।
ଯେଉଁ ବस्तୁ ଜଳ ଠାରୁ ଓଜନ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଜଳର ତଳ ଭାଗରେ ରହିଯାଏ। ଯେଉଁ ବस्तु ଜଳ ଠାରୁ ହାଲୁକା ହୋଇଥାଏ ତାହା ଉପରି ଭାଗରେ ଭାସିଥାଏ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ କାଚ ଗ୍ଲାସ ରଖିଲେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ରୁ ଆସୁଥିବା ଆଲୋକ ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ଦେଇ ଗ୍ଲାସ ଆଗ ପାଖରେ ପଡ଼ିବ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଆଗରେ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଖଣ୍ଡିକ ରଖିଲେ ଆଲୋକ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଦେଇ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। କାର୍ଡବୋର୍ଡ ରହିଛି ଆଗରେ, ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜାଗାରୁ କାର୍ଡବୋର୍ଡକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେଠାରେ ହାତ ପାପୁଲି ରଖିଲେ ହାତ ପାପୁଲିର ରଙ୍ଗ ସାମ୍ନା ଲାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିପାରିବ। ଖଣ୍ଡିଏ ଧଳା କାଗଜ ମଝିରେ 2 ଟୋପା ତେଲ ପକାଇ ଘଷି ଦିଅ। ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଲୋକ ଆଗରେ କିଛି ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବାୟୁର ଆଲୋକ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ଆଲୋକ କାଚ ଗ୍ଲାସ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁଛି। ବାୟୁ ଓ କାଚ ଭଳି ବସ୍ତୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଯାଇପାରୁଛି ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଭଳି ବସ୍ତୁକୁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ତେଲ ଘଷା ହୋଇଥିବା କାଗଜ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଆଂଶିକ ଭାବେ ଯାଇପାରୁଛି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଭଳି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ କହିବା। ଯେଉଁଟା ତେଲ ଘଷା ହୋଇଥିବା କାଗଜ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ କହିବା। କାଠ, ଅଙ୍ଗାର, କାର୍ଡବୋର୍ଡ, ଚକ୍ ଘଡ଼ି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ପାନିଆ ଆଦି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁନାହିଁ। ତମ୍ବା ତାର ଓ ଆଲୁମିନିୟମ ଗିନା, ଷ୍ଟିଲ ଚାମଚ ଚକ୍ ଚକ୍ ଦେଖାଯାଏ। ବସ୍ତୁର ଚକ୍ ଚକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୁଣକୁ ଆମେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା କହିବା। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ବୋଲି କହିବା। କାଠ, ଅଙ୍ଗାର, କାର୍ଡବୋର୍ଡ, ଚକ୍ ଘଡ଼ି ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାନିଆକୁ ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ତମ୍ବା ତାର, ଆଲୁମିନିୟମ ଗିନା, ଷ୍ଟିଲ ଚାମଚକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବସ୍ତୁ କହିବା। ବସ୍ତୁ ହେଲା କାଚ। କାଚଟା ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ। କାର୍ଡବୋର୍ଡ ହେଲା ଅସ୍ୱଚ୍ଛ। ଡୋର ଘଷା କାଗଜ ହେଲା ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଚ୍ଛ। 5 ନମ୍ବର, ବସ୍ତୁର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଗୁଣକୁ ନେଇ 10ଟି ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କର। ଦେଖ, ଷ୍ଟିଲ ଚାମଚ ହେଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ମହମବତୀ ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଆଲୁମିନିୟମ ଗିନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାନିଆ ହେଲା ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ, ତମ୍ବା ତାର ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚକଚକରେ, ଅଙ୍ଗାର ହେଲା ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଚକ୍ ଘଡ଼ି ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ, ସୁନା ମୁଦି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, କାଠ ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ, ମୁଦ୍ରା ହେଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକସ୍ଥ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଓ ଉତ୍ତର। 1 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ? କାଠ, କାଗଜ, ଖଣିଜ ତୈଳ, ମାଟି। ମାଟି ତ ପ୍ରାକୃତିକ, ଖଣିଜ ତୈଳ ପ୍ରାକୃତିକ, କାଠ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ। ଗୋଟେ ହେଲା କାଗଜ, ଯେଉଁଟା ବାଉଁଶରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ସେଇଟା ମଣିଷ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି, ତେଣୁ କାଗଜଟା ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ। 2 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିର୍ଜୀବ? ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ। ସାପର ଜୀବନ ଅଛି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ତୁମ ଦାନ୍ତ, ତାର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଗେଣ୍ଡା ଆଉ ଗଜାବୁଟ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ ତାହା ଗଜା ବାହାରେ, ସେଥିରୁ ଗଛ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ତୁମର ଦାନ୍ତ ସେଟା ହେଲା ଗୋଟେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ। ଗୋଟା ମୁଗ, ମୁଗ ଡାଲି, ଗଜାମୁଗ, ମୁଗ ଗଛ। ମୁଗ ଗଛ ତ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବ, ଗଜାମୁଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିକି ଗଛ ହେବ। ମୁଗ ଡାଲି ସେ ସ୍ଥିର, ସେ ହେଲା ନିର୍ଜୀବ। ଗୋଟା ମୁଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଭେଦି ଦେବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଗଜା ବାହାରି ଗଛ ହେବ, ମୁଗ ଡାଲି। 3 ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଶବ୍ଦଟି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। କାଠ ହେଲା ଅସ୍ୱଚ୍ଛ, କାଚ ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ। ଖ, ଚିନି ହେଉଛି ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ, ଆଉ କଣ ହେଉଛି ଅଦ୍ରବଣୀୟ? ବାଲିଟା ହେଲା ଅଦ୍ରବଣୀୟ। ସୁନା ହେଉଛି ଧାତୁ, ଅଙ୍ଗାର ଅଧାତୁ। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଗୋଡ଼ି ହେଉଛି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଆଉ ଭାସିବ କଣ? ସୋଲ। 4 ନମ୍ବର, କଠିନ ଓ ନରମ ପ୍ରକାର ଭେଦରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କର। ଦେଖ, ପିନ୍ କଣ୍ଟା ହେଲା କଠିନ, ସାବୁନ କଠିନ, ତୁଳା ବିଣ୍ଡା ହେଲା ନରମ, ବରଫ ଖଣ୍ଡ ହେଲା କଠିନ, ରବର ପେଣ୍ଡୁ ନରମ, ସୋଲ ନରମ, ଡଟ୍ ପେନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ହେଲା ନରମ। 5 ନମ୍ବର, କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍? ତୁମ ବହି ପୃଷ୍ଠର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଅଛି। ୟୁରିଆ ସାର ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଅଟେ। କାଚ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ। ସବୁ କାଠ ପାଣିରେ ଭାସେ। ୟୁରିଆ ସାର ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଅଟେ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। କାଚ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। କାଚ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ। 6 ନମ୍ବର, କ, ଆଲୁମିନିୟମ ଆଉ ରବର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସାଦୃଶ୍ୟ ଆଉ 2ଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ, ଆଲୁମିନିୟମ ଏକ କୃତ୍ରିମ ବସ୍ତୁ ଅଟେ, ରବର ଏକ କୃତ୍ରିମ ଅଟେ। ହେଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ପିଟିଲେ ବଢ଼ିଯାଏ, ରବରକୁ ଟାଣିଲେ ଲମ୍ବିଯାଏ। ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଆଲୁମିନିୟମ କଠିନ ବସ୍ତୁ, ରବରଟା ହେଉଛି ନରମ ବସ୍ତୁ। ଆଲୁମିନିୟମର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଛି, ହେଉଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବସ୍ତୁଟା, ଆଉ ରବରଟା ହେଉଛି ଅନୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ବସ୍ତୁ। କାଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣ। କାଚ ଗୁଣ୍ଡର ଆକାର କ'ଣ? ସ୍ଫଟିକାକାର ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଲୁଣ ଆକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଫଟିକାକାର।
काच गुण धला मध्य स्वच्छ, लुण मध्य धला और स्वच्छ। पार्थक्य कौन? काच गुंड जल अद्रवणीय, काच गुंड जल पकाइले से द्रवीभूत हेब ना, किंतु लुण द्रवणीय अटे। काच एक कृत्रिम मानवकृत पदार्थ। काच हूँ गोटे कृत्रिम पदार्थ जहाँ जल अद्रवणीय, किंतु लुण हूँ प्राकृतिक पदार्थ, यह जल द्रवीभूत होता है। सोल स्टील चम्मच, ता सादृश्य देख, सोल जल अद्रवणीय, स्टील चम्मच जल अद्रवणीय। सोल एक मानवकृत रासायनिक पदार्थ, स्टील चम्मच हूँ मानवकृत रासायनिक पदार्थ। पार्थक्य कौन एम भितर? सोल पानी रे भासे, स्टील चम्मच पानी रे बुड़ी जाए। सोल हालुका कारण यह एकाधिक वायु कोठरी विशिष्ट। स्टील चम्मच कौन? यहाँ हूँ भारी कारण ए वायु कोठरी न थाए। किरोसिनी आ पारद, किरोसिनी हूँ गोटे तरल पदार्थ, पारद मध्य एक तरल पदार्थ। किरोसिनी जल अद्रवणीय, पारद मध्य जल अद्रवणीय। तार पार्थक्य कौन? किरोसिनी आधार पृष्ठ सह लगी रहे, किरोसिनी पकईदे चिन्ह देखा जाए, पारद पृष्ठ सह लगी रहे नहीं। किरोसिनी दहनीय, ताहा जले, किंतु पारद अदहनीय। पिला माने आम तो विषय वस्तु को पढ़िले, विषय पदार्थ विषय में किसी जानिले। एबे तुम मैंने भिडियो को बारंबार देखिबो, प्रश्न उत्तर सब भल भाव अभ्यास करिबो। यूजर अछंती ताले हमर चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता सहित हमर बेल आइकन को क्लिक करंतु।